ٹھیک ہے سر صاحب اس وزٹ کی بات کر لیتے ہیں. وہ بڑا سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ یہ 5 سال کے بعد ہو رہا ہے. برادر اسلامی ملک ترکی کے جو ترکیے ہے اب ان کے صدر رجب طیب اردوان آئے. ان کا استقبال وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان نے کیا. مریم نواز بھی موجود تھی. آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی اور 24 کے قریب MOUs اور یادداشتوں پہ معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں. لیکن اس کے تہ کے نیچے جو انٹرنیشنل جریدے رپورٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. وہ ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن. ایک اور نکبہ کو ہم ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے یہ رجب طیب اردوان کا کہنا ہے. اس کا کیا مطلب؟ 2-3 ایشوز ہیں. MOUs تو فرنٹ پہ کیا اس کے لیے وہ آئے, اس کے لیے وہ آپ کو MOUs کی ڈیٹیل بھی مل جائیں گے, مگر دیٹ از ناٹ دا ریئل ایشو. جی ریئل ایشوز 2-3 اور ہیں جو کہ بیہائنڈ دا سینس بات ہوتی ہے اور وہ پبلک میں نہیں آتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 years ago تب جب اردوغان صاحب یہاں آئے تھے, خان صاحب کی حکومت تھی, اور خان صاحب اور طیب اردوغان اور مہاتر ملیشیا میں یہ ایک نیا اسلامک بلاک بنانے جا رہے تھے, جس کے اوپر MBS محمد بن سلمان نے ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, بیکاز ہی واز دا لیڈر آف دی OIC اینڈ اور یہ اردوغان جو ہے وہ ایک الگ چیز کرنا چاہ رہا تھا. یہاں تک کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی سعودی عربیہ وغیرہ مذاکرات کرا دیں گے. خان صاحب نے اس کے جی سالسی کے پیشکش کی تھی اس عرصے میں. MBS نے کہا نہیں forget it, اور انہوں نے یہاں تک کہ اس وقت باجوہ صاحب کو بلا کے کہا کہ یہ بالکل اس کو روکو, اس کو ملیشیا نہیں جانے دینا. یہ جا رہا تھا نا. ہاں جی, پھر اس کے بعد کینسل ہو گیا. اسلامک چینل کی بھی بات تھی, وہ بھی نہیں بنا, سب کچھ روک دیا MBS نے. جی تو یہ اردوغان وانٹس ٹو بی دا لیڈر آف دا ادر نیو بلاک. اوکے. اردوغان نے اینٹی اسرائیل سٹانس لیا ہوا ہے. یاد رہے کہ اسرائیل اور ٹرکی کے تعلقات 20 سال پہلے بڑے اسٹرانگ تھے, بہت اسٹرانگ تعلقات تھے. جیسے شاہ ایران کے اور اسرائیل کے تھے, اسی طریقے سے ٹرکی اور اسرائیل کے تھے بڑے اسٹرانگ تعلقات. اردوغان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہیز چینج دیٹ فارن پالیسی. اب وہ اس کے بہت سارے ریجنل انٹرسٹ بھی شروع ہو گئے. سیریا فار ایگزامپل, اب اردوغان کے وہ کردوں کا پرابلم ہے ٹرکی کا, اٹس اے سیریس پرابلم, جو کہ امریکہ ہیلپ کرتا رہتا ہے ان کو بیہائنڈ دا سینس. تو اردوغان وانٹس ٹو آلسو ایمرج ایز اے ریجنل لیڈر. بڑی زبردست پروگریسو گروتھ ہو رہی ہے, ٹورزم بڑھ رہی ہے, ہیوی انڈسٹری چل پڑی ہے. تو ٹرکی وانٹس ریکگنیشن ایز اے میجر پلیئر ان دا بلاک. وہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ایک ہی طریقے سے بن سکے, چائنا کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا, وہاں تو نہیں بنے گا. وہ بنے گا ادھر ہی, پاکستان ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا. ان کو اگر وہ اکٹھا کر لیتا ہے تو ترکی کین ایمرج ایز اے میجر بلاک پلیئر. اب اس کے بہت سارے انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں ہو گئے. تو ایک تو یہ تھا کہ اردوغان از ہیئر, کہ کل کو اگر سعودی عربیہ کے اوپر پریشر پڑتا ہے فرام امریکہ, اور سعودی عربیہ اور UAE جن کے ساتھ ہمارے بڑے کلوز تعلقات ہیں, جن سے ہم پیسے بھی لیتے ہیں, اگر وہ آگے پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالیں کہ فارن پالیسی ریگارڈنگ اسرائیل, ریگارڈنگ امریکہ, ریگارڈنگ ریکگنیشن, ریگارڈنگ غزہ, یہ پالیسی لیں, یہ نہ لیں, تو اردوغان وانٹس ٹو میک شیور کہ اس کی جو اپروچ ہے, پاکستان شوڈ سپورٹ ہم رادر دین دا سعودیز. بیکاز سعودیز اور ٹرکی کی اپروچ ول بی ویری ڈفرنٹ. سعودیز جو ہے امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے, ٹرکی امریکہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. سو آپ سمجھے کہ ٹرکی از ٹرائنگ ٹو بیکم این انڈیپینڈنٹ پلیئر ان دا بلاک, ان دا پالیٹکس آف گلوبل پاورز. اس میں ہی نیڈس پاکستان سپورٹ, اینڈ ہی نیڈس ملیشیا, اینڈ ہی نیڈس انڈونیشیا. وہی اسی وزٹ پہ بھی جا رہے ہیں. یہ ساری وہی ہے. یہ اپنی جو ان کی پوزیشن ہے کہ ہم نے کسی صورت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ایکسیپٹ کرنی. تو پاکستان کیا کرے گا؟ تو پاکستان کو یہی کہنے آیا ہے کہ اسٹک ٹوگیدر. ٹرکی کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے سیریا کے اندر اینڈ مڈل ایسٹ کے اندر. اب ٹرکی وانٹس ٹو بی دا پولیس مین فار دیٹ ریجن ناؤ. اٹ ڈزنٹ وانٹ اینی بڈی ایلس. تو اگر سعودی عربیہ جو ہے سلپ کر جاتا ہے انڈر پریشر, تو پاکستان پہ پریشر آ جائے گا. تو یہ اس کو پہلے سے نیوٹرلائز کرنے آ گیا, از آنیسٹ کر رہا ہے یہ. تو اس کے بعد کہیں اور سے بھی پاکستان پہ دباؤ؟ وہ تو امریکہ اور اسرائیل وایا سعودیز ہی آئیں گے نا. امریکہ ڈائریکٹ بھی آئے گا اور وایا سعودی عربیہ بھی آئے گا. یہ تو کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو خیر سعودی عربیہ بڑا تکڑا کھڑا ہے نا, بٹ آگے جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کیا وہ منا لیتے ہیں نہیں منا لیتے. تو پاکستان کو تکڑا کرنے آئے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ٹرکی از ناؤ اے میجر سپلائر آف سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز ٹو پاکستان. ساری ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان جو اکوائر کر رہا ہے از کمنگ فرام ٹرکی.
अच्छा. About 11% of Pakistan's military imports are coming from Turkey. टर्की वो मैं कह रहा हूँ ना उस रेंज में आ गया अब, जहाँ उसकी टेक्नोलॉजी भी है, एआई भी है, सब कुछ है, हैवी इंडस्ट्री भी है. आपने देखा नहीं कितनी, यहाँ तक कि अब कपड़े इंपोर्ट होने शुरू हो गए हैं फ्रॉम टर्की, फैशन क्लोथ्स फ्रॉम टर्की कमिंग डायरेक्टली टू पाकिस्तान. तो टर्की इज नाउ एंटरिंग दोज एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट्स जी. एंड पाकिस्तान अगेन इज अ इम्पोर्टेंट मार्केट. तो डिफेंस कोलैबोरेशन भी हो रही है जी बिल्कुल टर्की के साथ, बिल्कुल. जिसकी वजह से इसीलिए अभी मिलना बड़ा ज़रूरी है. हाँ. फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी साथ लेके चलना, आर्मी चीफ का मिलना बड़ा ज़रूरी है, हाँ. एंड सो ऑन. ठीक. तो आई थिंक ये सारे इश्यूज थे. हाँ. मिडल ईस्ट, ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रम्प के साथ कैसे, एंड ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद टर्की एंड पाकिस्तान. ठीक है, यानी जो सुपरफिशियली हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो और हैं, लेकिन तय के नीचे क्या है वो आपने जाना. शो में साथ देने का शुक्रिया. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो आपने बड़ा क्लियर तज्जिया दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात हैं वो अक्सर समझ से बाहर होते हैं कि कभी कोई हीरो होता है और वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है. शेर अफजल मरवत साहब हीरो थे कभी, और उन्होंने जिस तरह से इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया और मोबिलाइज़ किया, वो सबको याद है. सिर्फ साहब क्या वजह बनी कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, वो भी इस तरह से कि किसी को पता ही नहीं है. यहाँ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नहीं पता. देखिए, ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम ये भी है कि सारे पीटीआई के लोग, एक्सेप्शंस हैं 2-3-4, मगर मोस्ट ऑफ द इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस जो पीटीआई में चले गए, कोई इधर से लपक के आया, कोई इधर से लपक के आया. जी. ओरिजिनल बहुत कम है जिन लोगों ने स्ट्रेट अवे किसी और सियासी जमात में नहीं गए, बस सीधे पीटीआई में आए हैं. सलमान अकबर राजा हो गए, बैरिस्टर साहब हो गए. मगर ये जो पुराने लोग हैं ना, जो सियासी लोग हैं, इनके तल्लुकात हमेशा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ. इनको इस बात का पता है कि रियल पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास ही होती है. ठीक. तो ये अब इनके ऊपर एक दूसरे को ये जानते हैं कि ਉਹਦਾ भी एस्टेब्लिशमेंट के नाल राब्ता है, मेरा भी, सबको पता है एक दूसरे के बारे में. सो दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर. ठीक. एक तरफ. दूसरी तरफ ये है कि कंपटीशन भी है, लीडर कौन बनेगा. और यहाँ इस मुल्क में ये नहीं होता कि लीडर को ऊंचा करते हैं, लीडर के टांग खींचते हैं यहाँ लोग. जी. तो पीटीआई के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल ऐसा बना हुआ है. तो मरवत साहब शुरू में आपने देखा नहीं कैसे इनकी गुड्डी चढ़ी थी. जी बिल्कुल. तो बड़े लोग अपसेट हो गए होंगे ना, ले जी ये आ गए, ले गया सारा कुछ, इनसिक्योरिटी. जाहिर है. तो मैंने खुद बैठा हूँ ऐसी महफिलों में जहाँ पीटीआई वाले लोग मरवत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे. अच्छा. उन्हें पता था कि दैट इज़ इंफॉर्मेशन दैट इज़ इंटरेस्टिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. खुल के बात कर रहे हैं गंडापुर के साथ. ये वो लोग हैं जो कि खुल के बात करते हैं. और जी गंडापुर जड़ा होते हैं एजेंट है, डबल गेम खेलता है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मिला हुआ है. तो इसके साथ दो चीज़ें होती हैं. एक तो अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं मिले हुए. जी. हम पाक साफ ताकि हमारी अहमियत जी. खानों को लीडरशिप बने. दूसरे ये उनको अंडरमाइन करने के लिए, गिराने के लिए. तो खान साहब ये सही है, कान के कच्चे हैं, और वो जो जाता है वहाँ वो खान साहब के कान में कोई बात डालता है, खान साहब ठगा करके वो फैसला कर लेते हैं. इसलिए खान साहब के फैसले अप एंड डाउन ही होते हैं. ठीक. तो अप एंड डाउन ही चल रहा है. पहले खान साहब ने मरवत को बड़ा सपोर्ट किया, अब जाके खान साहब के कान में डाला कि ये तो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है. अब मरवत ने बना लिया अपनी अलायंस विद गंडापुर. जी. जो नए लोग कुछ आए हैं उन्होंने अलायंस बनाया हुआ है विद बुशरा बीबी, या अगर बुशरा बीबी नहीं तो उनकी बहनों के साथ. और वो अपनी की एक नई चीज़, अब क्योंकि ये देखिए ना, ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक सियासी जमात ने सियासी लोगों से हट के वकला हजरात के ऊपर जी अपना सारा बेस कर लिया. इसका मतलब ये है कि उस जो खान है वो ट्रस्ट नहीं करता था ना अपने लोगों को. उसको पता था कि सारे मिले हैं जी. ये मेरे साथ तो हैं बिकॉज आई एम वेरी पॉपुलर. मगर बात ये है कि दे आर ऑल मिक्सड अप विद द एस्टैब्लिशमेंट, और ये कभी भी लॉन्ग टर्म में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे. तो अब ये वकला हजरात को ये लेके आए बिकॉज टेक्निकली वो इतने पोलिटिकली सेंसिटिव नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं होता. हाँ, कोई तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए वो ज़्यादा हद तक वो लॉयल हो सकते हैं जी. और वो तो दैट इज़ वाई ही वेंट फॉर दैट. वो बैलेंस कर रहा था, एक तरफ पॉपुलर सपोर्ट, दूसरी तरफ ये लोग जिनके साथ ही फेल्ट ही कोई ट्रस्ट है मोर कि ये मेरी बात सुनेंगे, इधर उधर नहीं होंगे. तो इसलिए ये कुछ वकला हजरात जो है उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है.
बैरिस्टर साहब हो गए, और भी हैं वहाँ, जी। ये फवाद चौधरी का भाई भी बन गया है, जी फैसल चौधरी फैसल साहब भी हैं। बन गया, वो भी एक पॉलिटिकल स्पोक्समैन बन गया, सलमान अकरम राजा साहब अपनी तो जगह खैर पर बन ही गए हाँ। हैं, एंड सो ऑन। शुएब शाहीन हैं, हाँ। नईम अहमद पंजोथा हैं, ये सारे हैं, मगर इनकी जो अहमियत है विद द अदर्स, वो नहीं मानते इनको, वो इनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहते हैं, ये उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। जी ऊपर से सारे इकट्ठे, अंदर से ये काटते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो दिस इज द पोजीशन देयर। तो जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं, वैसे उनकी मुलाकात भी आज थी, अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात थी, कि वो बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब के मामले पर, तो आपके ख्याल में वो रिव्यू करेंगे इमरान खान साहब अपने इस फैसले? कोई रिव्यू नहीं तो होगा। उनके पास नेशनल असेंबली की सीट है, वो MNA है, डजंट उनको मैटर, वो रहेगा, वापस ले लेंगे या नहीं कुछ भी नहीं ले सकते वो,